2019 second term paper, Western Province. Match the questions with the answers. Write the correct letter in the box. First one is done for you. How often do you go for cricket practice? Answer is E, twice a week. They have given the answer. Go answer dila. First one is done for you ne. What do you like to eat for your dinner? What should be the answer? Takal answer ටික දාන්න බලන්න නම්. Yes පුතේ. ඉක්මනට answers ටික දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ. ඉක්මන් කරමු. What do you like to eat for your dinner? I like noodles. F. How far is it from your school to home? Nearly 10 kilometers. Are you interested in reading? C. No, my hobby is gardening. Do you travel by train? B. Yes, but very rarely. Where is the supermarket? D. Next to the children's park. Hurry. I am thirsty. Let's drink something. A. First answer is A. It's raining. Let's take our umbrellas. E. Is interval. Let's go to the canteen. B. This lesson is hard. Let's ask the teacher. D. There comes the bus. Let's hurry up. Okay, I'll say the answers again. My answers ටික නම් ආයි. හරි. හොඳයි පුතේ. තීර්ෂා හොඳයි. answers වල net හොඳයි. ඔක්කොම හොඳයි. විදුනත් වෙලා. Okay, very good. අපි බලමු දැන් මම කියන එකකට match වෙනවද කියලා. tally වෙනවද කියලා. Very good. Again මම කියන answers ටික. I am thirsty. Let's drink something. A. It's raining. Let's take an umbrella. E. ගොඩක් අයගේ answers ඒක තමයි වෙලා තියෙන හොඳයි. It's interval. Let's go to the canteen. B. B. This lesson is hard. Let's ask the teacher. D. There comes the bus. Let's hurry up. Throw in A, E, B, D, C. Okay, now see whether your answers are correct or wrong. Okay, next one. Question number 2. This English lesson is easy, easier, easiest. Okay, Viduna has put the answers. Anita Tikman Karana. The others two hurry up, please. Put make a note Takamandana. Sierra Karan Liagana. Take the Sierra and write. Put the adjectives for the theories. Adjectives up to only the dana back. Harder a ekat Haritisha very good. Okay. ඒ අදාළ තීරයක් තියෙන එකට අනුව වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් බලමුකෝ ෆස්ට් එක මම එක්සැම්පල් එකක් කෙලිම ෆස්ට් එකෙන්ම ගන්නම්. ෆස්ට් එක බලමු දැන් ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට තියෙන ෆස්ට් එක. The English lesson is the English lesson is right දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ දැන් තියෙනවා මේ sentence එකේ දැන් තියෙනවා නේද bracket එකෙන් පිටිපස්සේ හිස් දැන් ඊට පස්සේ දැන් තියෙනවා දැන් තියෙන ක්‍රමය බලන්න මෙතන
දැන් තියෙනවා නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්ක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක කෙටි නම් er දානවා, ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක දිග නම් more දානවා. දැන් easy කියන්නේ කෙටි එකක්, කොට එකක්. එහෙනම් දාන්නේ මොකද්ද මේකට දැන් තේරෙන්න ඕනි. දැන් තියෙන නිසා දැන් බලන්න පිටිපස්සෙන් දැන් තියෙනවා. දැන් මේ sentence එකේ දැන් තියෙනවා. මේ note එකේ බලන්න ඒකෙත් දැන් තියෙනවා. right? දැන් තියෙනවට sentence එක දැන් තියෙනවා නම් අපිට answers ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයි. එක්කෝ er දානවා, එක්කෝ more දානවා. දැන් කෙටි short ඒවට තමයි පුතේ er දාන්නේ. long දිග ඒවට තමයි more දාන්නේ. easy කියන්නේ කෙටි එකක් නිසා එන answer එක වෙන්නේ මොකද්ද මෙතනට? easier. ඒකෙදි නීතියක් තියෙනවා පුතේ. y තියෙනවා නම් අපි y අයින් කළා අයින් කරලා අපි sorry y අයින් කළා er දානවා. y තියෙනවට මොකද්ද කරන්නේ? y අයින් කරනවා er දානවා. right එහෙනම් first එකට එන්නේ er එතකොට ier අතරම er කිව්වට ඒතර easier කියන answer එක එනවා. easier. මොකද y තිබිච්ච නිසා y අයින් කරන්න ඕනේ. second එක බලමු. second one Sunil's marks for maths is the of all. දැන් ඕගොල්ලෝ තමන්ගේ අඩුපාඩු තියෙනවා දැන් හිතා ගන්න right මෙතන මගේ වැරදි තමයි කියලා හිතා ගන්න ඕනේ දැන් වෙනකොට කොහොමද දැන් තේරෙනවානේ මම note එක දාලා තින්නේ හරි Sunil's marks තාගේ Facebook එකේ දිනම් බලන්න right මට දැන් කවරක් කෙනෙක් පුළුවන් නම් ටක් ගාලා කියන්නේ if you can try to do this so හරි මේ this one මේකේ answer එකට ගන්න reason එක මොකද්ද කියලා right Sunil's marks for maths is the bad brackets වල තියෙන fall what is the answer and why do we take it මොකක්ද answer එක මොකක්ද ගන්න හේතුව මට ටක් ගාලා answer එක සහ ගන්න හේතුව if you can tell me ටක් ගාලා කියන්න බලන්න yes Chaturik okay you may tell කියන බලා Chaturik කියන්නේ ඉක්මන් කළා වචනේ කොට හින්දායි ඉස්සරහට තියෙන හින්දායි most ගන්න yes වචනේ කෙටි වචනයක් short එකක් ඒ නිසා අපිට most දාන්න බෑ most දාන්නේ නැහැ අපි එනම් මොකද්ද කරන්නේ මේකට අර est ක්‍රමයට යනවා නමුත් bad කියන එකට est දාන්න බෑ අපිට bad එකේ එන්නේ worst කියන පදයක් worst කියන පදයක් මොකද bad එකේ ක්‍රම තුන තමයි bad worst හරි ඒ වගේ ඒවා කීපයක් තියෙනවා එකක් දාන්න අනිත් එක තමයි good better best අර මේ example ටිකත් අර note එකටම දාගන්නකෝ මේ ටිකක් දානවා මම තා short shorter shortest ugly තව දිගක් දාලා ඉන්න අනේ ඔය ක්‍රමයට යන්න uglier ugliest why තිබ්බොත් අර est දාන ක්‍රම ඒකත් ඒ note එකටම දාන I forgot this one so please put it හරි බලන්න පුතේ මේක ලියාගන්න note එක තව දානවා මම දැන් අර short ඒවට අමතරව දිග ඒවා ටිකක් beautiful more beautiful most beautiful මට ඒක චූටි මිස් එකක් වුණා short නම් අපි අනිවාර්යයෙන් පිටුවසට දැන් දාගමු. ඒතර දන්නවනේ right මේක නිසා තමයි කියලා මේ දැන් ඉඳ තමයි ඒක එන්නේ කියලා ඒකත් ඒතකොට ඉවරයිනේ. හරි right
මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ආයි පාර පුතේ ෂෝට් කියලා කියන වචනේ කෙටි නිසා දැන් තියෙනකොට මොකද්ද කරේ er ෂෝට් කියලා දාගත්තා. ද තියෙන වෙලාවට est දාගත්තා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නා දැන් මොකක්ද ඒ වෙන්නේ කියලා. හරි කෙටියට දැන් තිබ්බොත් er දානවා ද තිබ්බොත් est දානවා. ඒතර y වලින් ඉවර වෙනවටත් කෙටි වුණොත් ඒ ක්‍රමෙම තමයි පුතේ. y වලින් ඉවර වෙන නිසා කියලා විශේෂත්වයක් නැහැ. කෙටි නිසා y අයින් කළා er දානවා. හරි ඒකෙත් පොඩි වැරද්දක් වෙලා තිනවා මම අරකම අරගෙන මේකටත්. හරි uglier එක පොඩි මිස් එකක්. no one said me no කවුරුත් කිව්වෙත් නෑ. right හරි දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. කෙටිවට er දානවා දැන් තිනකොට දිගේවට ද තියදී st දානවා. අග්ගි වගේ y වලින් වෙනකොට පුතේ මොකද දාන්නේ? කෙටි නම් දැන් තියෙනවා නම් y අයින් කළා er. හරිද? එතකොට කෙටි නිසා ද තියෙන නිසා ist දානවා y අයින් කළා. beautiful වගේ දිගයකට දැන් තියෙනවා නම් mo දානවා. ද තියෙන නිසා mos දානවා. එතකොට බෑඩ් වගේ කෙටි එකට ආයි පාරක් අපිට බෑඩ් වලටයි good වලටයි වගේ වට පුතේ එහෙම est දාන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒවට වෙනම පදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි good එකට බෑඩ් එකට worse than the worst. good එකට better than the best. හරි. දැන් අපි ආයි අපේ වැඩේට යමු. දැන් මෙතන බෑඩ් තියෙනවා the එක. ඉස්සරහා the තියෙනවා. එහෙනම් බෑඩ් එක වෙනස් වෙනවා මොකක් බවටද? worst. මොකද හේතුව the තියෙනකොට අපි දාන්නේ worst වීම නිසා. the තියෙනවා නම් දාන්නේ worst. බලන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ හරි නෝට් එක තියෙනවා. right. third one බලමු. දැන් තේරෙනවද ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් සමහරගේ වැරදි බව? now you may understand the sun is the දැන් the තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ආයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒතර ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. the sun is the දැන් මට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ද තියෙන නිසා මොකද වෙන්න ඕනි කියලා. ද තියෙනවා නම් est එන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද bright එකේ උත්තරේ මේකේ brightest 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 sun is the brightest star. sun is the brightest star in the solar system කියලා නෝ. හරි. number 4 my father is right. මේකට ආන්සර් එක වෙන්නේ එතකොට දැන් තියෙන නිසා ඔයාලට පේනවා දැන් තියෙනවා කියලා. දැන් තියෙනවා er දාන ක්‍රමය. එහෙනම් my father is older er older than my mother. right. next one number 5 මම reasons එකම කියනවා හේතුත් එකම කියනවා. ඒකද හේතුත් එකම උඩට ගන්න. right. මෙතන දැන් තියෙනවා පුතේ දැන් තියෙනවා er ක්‍රමය. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? called එකට er දැම්ම colder than today. right. these are the answers and these are the reasons too. the reasons are also here. the answers විතර නෙමෙයි the reasons are also given නා. reasons ටිකක් හේතුවත් කියලා තියෙන්නේ. නිකම්ම answer විතර නෙමෙයි reason එක හේතුවක් තියෙනවා හැමෝටම. right. okay. may I clean the board? board clean කරන්න ළමයි.
hari netmi hari brightness no in I didn't see mama dekkena answers ටිකක් දාලා දිනවා. Okay. Right, next one. Number 3. Right. Over udin ihelin ikmawa මුළුල්ලේ කියන දහස් ටිකේ නවුතේ. උඩින් ඉහළින් ඉක්මවා මුළුල්ලේ. උඩින් ඉහළින් ඉක්මවා මුළුල්ලේ. උඩින් ඉහළින් ඉක්මවා මුළුල්ලේ. මුළුල්ලේ කියන්නේ යම් කාලයක් මුළුල්ලේ කියන අදහස. උඩින් ඉහළින් ඉක්මවා යම් කාලයක් මුළුල්ලේ කියන අදහස. in තුල up උඩට ඉහළට along දිගේ හරිපති බලමු ආදර්ශණිය හොඳයි along දිගේ of එහි ඒකේ through මැදින් through medin අතරින් right there is a group of දැන් answers එපු දෙන්නගේම හරි විදුනන් අගස්ටි group of soldiers in the battlefield yes the horse jumped over udin ihelin over the fence වැටට උඩින් පැන්නා over yes Netmi correct yes Chaturi all are correct so far then they ඔක්කොම හරි the woman went along the road පාර දිගේ along the road to the post office she was born in 2001 දෙයාස් එකේ වර්ෂය තුල ඉපදුනේ in the bird flew through the window පියඹා ගියා through medin right again මම ආයි කියන්නම් first one group of soldiers jumped over the fence went along the road born in 2001 flew through the window right okay let's come to number 4 yes Viduna you have already put an answer very good now please put me all the 4 answers hurry up any of you or some of you doesn't matter it's better actually පුළන් පුතේ එක්කෙනෙක් කරේ කීප දෙනෙක් කරේ මේකේ ආන්සර්ස් ටික වෙන වෙනටක් ගාලා ඊට සමයව ඩිස්කස් කරන්න හරි වැරදි මොනවද කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා හරි ඉක්මන් ගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙනවා hurry up there are 8 planets in the solar system 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 next my mother will prepare food my mother will prepare the food my mother will prepare the food yes Dinev please say the answers you know the answers no next one yes okay yes the bus will leave the school premises at 5:30 am the bus
will leave the school premises at 5:30 a.m. The bus will leave school premises at 5:30 a.m. We were asked only to bring the breakfast. We were asked bring only the breakfast kotari. Bring only the breakfast. We were asked bring only the breakfast. Tang. We were asked to bring only the breakfast. We were asked only to bring the breakfast. Both are correct. Okay, next one. Number 5. You have to add ly, ful, les, nes, which are suffixes. Suffixes තමයි දාන තියෙන පුතේ. ly දානවා සාමාන්‍ය adjective එකක් adverb කරන්න. ful full දානවා ගොඩක් වෙලාවට verb එකක් වගේ එකක් adjective කරගන්න. les දානවා සමහර verbs සමහරට nouns වගේ වත් වෙන්න පුළුවන් කලාතුරකින් really adjective කරගන්න. nes දානවා ගොඩක් වෙලාවට අපි noun එකක් හදාගන්න. Right. The children waited eagerly for the school bus. Yes, you are correct with me and Viduna. Yes, Chatru too. As his leg is painful. Some children are homeless. Some children are homeless and there should be someone to look after them. He is a successful director. Successful director. Right. That is a careful driver. Okay, Sadish, very good. I'll take the answers again. Eagerly, painful, homeless, successful, careful. Sorry. Careless. Very sorry. I just thought. Man taggala deke punish kinga danui. Careless inni. Yes, Bulani. Very good. Nice. I didn't see it first. Very sorry. It was careless. Even I was careless. Sorry for that. Right, number 4. There are some facts about the birds called flamingo. Use them and write a paragraph about it. Right. Okay, you may send your answers. තමන්ට තමන්ගේ answers ටික අන්පලට මම ඩිස්කස් කරලා බලන්න. ඒ අඩු පඩුම පෙන්නන්න ඉක්මන් කරන්න. මට පික්චර් කරන් උඩ කමන්න නෑ මට. පික්චර් එක පුළුවන් ටගලා අරගෙන යන්න පුතේ. මම හිතුවා ඔය අඩු පඩු කියන්න ඕගලන්ට ඉක්මන් කරමු. තමයි ලියුවේ sentence ලියන් තියෙනවා මේක බලන්න මේ ටික දාලා paragraph එකක් හදන් තින්නේ. ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් type කරලා එවන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරන්න. right Agastri හොඳයි කරන්න the birds name is flamingo මේ bird ගේ නම this birds මේ කුරුල්ලාගේ නම වන්නේ flamingo is a kind of කියලා ගන්න පුළුවන් it's kind of a water bird it is pink in color it has some special features උගේ ටිකක් විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා special features තියෙනවා it has some special features උගේ යම් විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා
It can stand in water. උට හිට ගන්න පුළුවන් වතුරේ. On their long thin legs. කෙට්ටු මේ කකුල් වලින් වතුර හිට ගන්න පුළුවන්. It is fed with shrimp in water. ඌ කැමට ගන්නවා ජලයේ ඉන්න shrimps ලව. හරි පොඩි ඔය ඉස්සෝ වගේ වර shrimp කියලා කියනකොදී අපි ආහාරයට ගන්නවලු. It lives in hot places as flocks. ජීවත් වෙන්නේ hot places වල රස්නේ තැන් වල as flocks කණ්ඩායමක් විදියට. It is good at swimming. ඌ පිහිනන දක්ෂයි. It likes rivers and lakes. ඌ කැමති ගංගා සහ වැව් වලට. Right. Okay, let's come to next one then. ඊළඟට මුදේ. Test number 7. Change these nouns into plural form. මෙයා plural කරන් තියන්නේ බහුවචන කරන් තියන්නේ. Okay. Right. You may send. මේ ටික ගන්න බලන්න. Then I will explain. මෙතන මම කියලා දෙන්න. First send me your answers. මුලින්ම answers ටික බලන්න පුතේ. Then I will explain now. Right. ඒවල තියෙන answers සමහර ඒවා හොඳයි. සමහර ඒවා අවුල් තියෙනවා. පුතේ මේක මම ඉස්සලම explain කරන්න මේ ගමු අපි. හරි. මම මේක white board එකට දාන්න. A group of boys පත් boys කියන දැනට plural කරලා තියෙන්නේ. තව එකේ plural ගන්න දෙයක් නැහැ එතකොට. එහෙනම් plural ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? group කියන කොටස තමයි. හරි? මොකද ඔයාලට පේනවා මෙතන s තියෙනවා. s කියන්නේ plural. ආයෙ එතනින් හදන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් හදන්න තියෙන්නේ groups කියන එක. එකයින් එනවා. සමහර අයගේ answers වල පොඩි miss එක තිබුණා. අනිත් ඒවා සමහර ගැවුලක් නැහැ. අපිට plural කරද්දී number එකක් දාන්න පුළුවන් ඕනනම් 2 3 4 කියලා. නැත්තම් නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. that is your choice. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තක්. හරි? හරි next එක බලමු. එහෙනම් අවුල තියෙන තැන s එන්න ඕනේ. group එකට s එන්න ඕනේ. So that's the only mistake. ඒක තමයි අවුල. A string of pearls, string of pearl. Right. මේවට numbers දාන්නක ඔයගොල්ලෝ choice එකක්. බලන්න පුතේ මේවා දැනටමත් මේ second word එක players, steps, people, pearls plural තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි එකයි තියන්න නැතුව ඉස්සරහකට විතරක් s දානවා. team එක teams වෙනවා, flight එක flights, crowds, strings වෙනවා. හරි? A group of boys. ඒතර groups of boys වෙනවා. ඕනනම් 2 3 4 දාන්න පුළුවන්. තීර්ෂක answers ටිකත් හරි.
හරි ගොඩක් answers වල දිනවා හරි සමහර numbers දාලා දිනවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උනා 2 දාන්න පුළුවන්, 3 දාන්න පුළුවන්, 4 දාන්න පුළුවන්. that's okay. එහෙම number එකක් දානක ඔයගොල්ලෝ කැමති ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඒක කිසි වැරද්දක් නැහැ. right. එහෙනම් වෙන්නේ මොකද්ද? වම් පැත්තේ කොහොමද දැන්ට plural කරලා නැත් එකයි. ඒ තමයි වම් පැත්ත group කියන එකයි, team කියන එකයි, flight කියන එක, crowd එක, string එක. ඒවට අපි ඒතර මොකද්ද කරන්නේ? අයින් කරලා තමයි s දාන්න ඕනි. මේ ඔක්කොටම s විතරයි එන්නේ es එන්නේ නැහැ. සමහර අයගේ es තිබුණා මම දැක්ක එක වැරදි. boy කියන එකට es දාලා boys තිබුණා. ඒක වැරදි. එතකොට එන්නේ s විතරයි. player s වෙනවා. හරි. sorry. team එක s වෙනවා. group එක s වෙනවා. flight එක s වෙනවා. crowd එක s වෙනවා. string එක s වෙනවා. that's all. right. now let's come to next one. next is passive. ඊළඟ දිනේ passive උදේ. passive වල passive voice හදන විදිය මම හිතනවා note එක මතකයි කියලා ඔයගලන්ට. but anyway in any case හරි considering if there were someone who doesn't remember them, I'll put the answers. මම answers ටික ඔකට දානවා. answers I explain කරනවා passive හදන විදිය. right මේ දාන note එක ලියා ගන්න පුතේ. ගන්න CR එක take your CR book and write. right passive voice note ලියන්න දැන් explain කරන්නම්. ඉබ්බන් කරමු. ඉතින් passive voice වලදී අනිවාර්යෙන් be verb එක සහ PPV පාවිච්චි කරන අනිවාර්ය ලක්ෂණයක්. be verb එකයි PPV පාවිච්චි කරන එක අනිවාර්ය ලක්ෂණයක්. active voice එකේ subject එක ඉන්නවා, verb එක ඉන්නවා, object එක ඉන්නවා. active voice වල subject ඉන්නවා, verb ඉන්නවා, object ඉන්නවා. කියන්නේ කර්තෘ ක්‍රියාව කරන කෙනා subject කියන්නේ verb කියන ක්‍රියාව, object කියන කර්මය, කර්තෘ කරන ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනා හෝ දෙය. passive කළාම වෙන්නේ මොකද්ද? object එක එනවා මුලට පුතේ. එතකොට යාට කියනවා new subject කියලා. object එනවා මුලට අපි කියනවා යාට එතකොට new subject කියලා කියනවා. හරි? new subject. එතකොට subject යනවා අගට. ඒතර යා new object එනවා. verb එක මැද තියෙන verb එක කොටස් දෙකක් වෙන. ඒ තමයි be verb එකයි PPV. be verb එකත් එක්ක PPV වෙනවා. verb එක කොටස් දෙකක් වෙනවා. be verb එක PPV. right on example එකක් තියෙනවා I call Mala. ඉස්සරහ පස්ස මාරුනම I යනවා පස්සට by me වෙලා. Mala ඉස්සරහට එනවා. මැද කොටස් දෙක is එක PPV is called කියන එක is called. එතකොට හරි I කියන්නේ subject, by me කියන්නේ new object. අරක පිටිපස්සට ගිහිල්ලා. Mala කියන්නේ object. Mala කියන්නේ object. Mala ඉස්සරහට ගියාම දැන් new subject වෙලා. call එක is called උනා. එහෙනම් මේ is called කියනකොට මතක තියාගන්න be verb එකයි PPV. be verb එක සහ PPV ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. is කියන්නේ be verb එකක්. හරි? right. මම මේ note එක එනං අයින් කරනවා දැන්. අයින් කළා. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන be verbs ටික තමයි අපිට මම එක දානවා simple present නැත්නම් present simple. simple present නැත්නම් present simple. be verbs ටික තමයි am is are was were. sorry am is are කියන ටික. am is are. එහෙනම් මේකදී අනිවාර්යයෙන් මොකක්ද දෙන්නේ? am is are එක තමයි PPV. මේකදී වෙන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. am is are එක තමයි PPV ඔක්කොම එන්නේ. එහෙනම් මේක ඔක්කොම එන්නේ am is are plus PPV. මේ ටිකක් දාගන්න. මේකෙත් note එකක් දාගන්න. first one පුතේ මතක තියාගන්න simple present එකක් present simple වල be verbs වෙන්නේ මොනවාද? am is are. එතකොට simple present එකත් present simple වල passive කරද්දී am is are එක PPV තමයි එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් හරි. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන පටන් ගන්න ඕනේ. now දැන් බලමු the cat brings the milk. the cat brings the milk. passive කරාම the milk is drunk by the cat. හරි new comers එහෙම තියෙනවා නම් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක වෙලාවම අල්ලගන්න the cat කියන එක අකට ගියා පුතේ by එකතු වෙලා. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සරහ පස්ස මාරු වෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඉස්සරහ පස්ස මාරුනවා කියන්නේ මොකද්ද? සරල වැඩක්. අප මතක තියාගන්න ලේසියි මම මේ කියන්නේ අර නැත්තම් ලොකු නම් තියාගත්තම subject එක අගට යනවා new object වෙලවා
ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලට එනවා නිව් සබ්ජෙක්ට් එක කැතයිනේ වෙන අමාරුයිනේ වැඩි නේද කතන නැහැ. වැඩි අමාරු ටික මතක තියාගන්න. ලේසි ඉස්සරහා පස්ස මාරු කරනවා කොහොම. ඒ කියන්නේ the cat අගට ගියා by the cat වෙලා the milk ඉස්සරහට ආවා. මැද්ද කොටස් දෙකක් වෙනවා. drinks කියන එක is drunk වෙනවා. is drunk කියලා එනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද is drunk වෙනවා කියලා කියන්නේ? අර am is තුලින් milk එක ගැලපෙන්නේ is නිසා is දැම්මා. drink එකේ ppv drink එකේ ppv drunk එකත් මම දානවා පුතේ ලියා ගන්න හැමෝම මේකේ හරි. දැන් මේ ඔක්කොම notes පිළිවෙලට දානවා. drink drinks කියන දෙකේම past tense එක පුතේ drank. ppv එක තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි හැමදෙස්සෙම ppv කියන්නේ drunk. එයා තමයි ppv එක, එයා තමයි drunk. ඒක නිසා තමයි the milk is drunk by the cat කියලා ආන්සර් එකක් ආවේ මෙතන. the milk is drunk by the cat කියලා ආවේ. the carpenter makes chairs. Makes the chairs. Chairs are made by the carpenter. The chairs are made by the carpenter. The carpenter makes the chairs. දැන් අර ඉස්සරහ පස්ස මාරුදී the chairs මුලට එනවා. the carpenter අකට යනවා by එකතු වෙලා. මැද්ද කොටස් දෙකයි. chairs කියන්නේ plural නිසා ආ දානවා. am නිසා ගෙන අපි දාන්නේ ආ කියන එක. the chairs are made by the carpenter. ඔක තමයි simple technique එකක් තියෙන්නේ මෙතන ලොකු දෙයක් නෑ. okay number 3. The children play the cricket in the evening. Cricket in the evening. right මේකෙදි මතක තියාගන්න මම ඔයගොල්ලෝ ආන්සර්ස් ටිකක් චෙක් කරලා ඉන්නම් මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ එතන පටලන් තියෙන ඉන්නත් බලන්න. yes සමහර අය පොඩි පොඩි අවුල් තියෙනවා. හැමෝගෙම නෙමෙයි සමහර අය අවුලක් නැහැ. right මේක ඉස්සෙල්ලාම පුතේ SVO subject එකයි verb එකයි බෙදා ගන්න පුරුදු වෙන්න. මෙයාගේ S තමයි කවුද? children. කවුද verb එක? play කියන එක. මොකද්ද මේකේ object එක පුතේ? cricket. එහෙනම් ඉස්සරහා පස්ස මාරු කරන්නේ අපි කාගේ විතරයිද? මේ තුන් දෙනාගේ විතරයි. එහෙනම් ඉස්සරහට එන්නේ cricket කියන එක. cricket එක දාන්නේ be verb එක is කියන එක. play එකේ ppv played කියන එක. by the children අකට දානවා in the evening. මේක ක්‍රමයක්. ඕකේ ක්‍රම දෙකක් පුළුවන්. possibilities දෙකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි the cricket is played in the evening by the children. මෙන්න මේ possibilities දෙකම තියෙනවා. මේ possibilities දෙකම තියෙනවා. මේ answers දෙකම හරි. දෙකම ලියාගෙන තරමට හොඳයි ඉතින්. If you have any area that you can't understand anything, just ask. තේරෙන දේ අතන අහන්න. මම මේක ඕන එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මේකේ පුතේ in the evening කියන එක sentence එකේ ප්‍රධාන කොටසක් නෙමෙයි. ප්‍රධාන කොටස් තුනයි තියෙන්නේ. මොනවාද? subject එකයි verb එකයි object එකයි SVO. ඒකවල තමයි ඉස්සරහ පස්ස මාරු කරන්නේ. එතකොට evening කියන එක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද යා ප්‍රධාන කොටසක් නොවන නිසා. යාව අගට නිකන් දාලා දාන්න තියෙන අපිට ඕන. හරි? එහෙම නැත්නම් මේ තුන් දෙනා මාරු කරනකොට අර මේ තින්නේ. එයාව පොඩ්ඩක් මැද්දට නම් එක්කෙනෙක්ව අගටම දාලා දාන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම දෙකම okay. No matter. දෙකම acceptable and accepted. right number 4. If you have any issues, just ask me. මොනාරි අවුලක් තියෙනවා අහන්න.
we celebrate new year in the month of April. මේකෙත් පුතේ මේ in the month of April කියන එක extra අමතර දෙයක් මිසක් ප්‍රධාන කොටස එකක් නෙමෙයි sentence එකේ. ඒ නිසා එයාව ගණන් නොගෙන එහෙනම් මුලට ගන්නවා මොකද්ද? new year කියන එක. new year එක singular size දානවා. celebrate එකේ PPV celebrated අර ක්‍රම දෙකම පුළුවන් by us v එකෙන් හැදෙන us කියන එක by us in the month of April එහෙම නැත්නම් by us අකට දානවා ඔය ක්‍රම දෙකම හරි පුතේ both methods are okay. Last one, I eat ice cream at the interval. මේකත් at the interval පුතේ අපිට additional details ටිකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි එක මොන බ්‍රැකට් කළා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කොටසෙන් ගන්න මේ කියලා පෙන්නන්න. එන ඉස්සර පස්සේ මාන මොකද්ද? Ice cream is eaten by me at the interval. නැත්නම් ඒක possibilities දෙකක් තියෙනවා. next එක බලමු. Ice cream is eaten at the interval by me. මේ තමයි possibilities. right. ලියන්න පුතේ ඔක්කොම ටික. තොර මේවා මේ තියෙන possibilities එකම බලවම තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මේවා හදන විදිය anything you can ask. You may ask. No matter මම කියලා දෙනවා අහන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඒකේ. Question number 1. What is this poem about? Let's see. Okay, the mother. Yes, mother. නැත්නම් the mother. Yes, Netmi, you are correct. එක්ක mother නැත්නම් the mother. නැත්නම් complete වලින් හිතන්න පුළුවන්. This poem is about the mother. Mother, the mother. This poem is about the mother. It is about the mother. Why does mother always by the poet's side? Let's see. Right. By the simple technique එක පාවිච්චි කරන එක හැමදාම කියන්නේ තමයි why can I the mother always by the poet's side. You have to find these words in the poem somewhere. ඒක ගානට line 2 වල වචන ටික තියෙනවා පුතේ. You were always by my side. එහෙනම් why ඊළඟට දෙනයි to give me support, confidence and help. To give me support, confidence and help. ඔක give me කියලා ලිව්වට වඩා හොඳයි පුතේ පොඩි වෙනසක් තප්පරයක් දෙන්න නිත් මේ බලනවා. 2 groups of boys, teams of players, 4 flights of steps, 3 crowds of people, 5 strings වෙන්න ඕනේ පුතේ. එකම වැරද net me the only mistake 5 strings වෙන්න ඕනේ. S එකක් එන්න එපයි. otherwise no issue හරි. right. passive ටිකක් බලන්න. the milk is drunk by the cat. the ටික පේන්නේ නැහැ නේද? මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? The chairs are made by the carpenter. Cricket is played by the children in the evening. In එක හැල්ලා පුතේ. in the evening වෙන්න ඕනි. Ice cream is eaten by me at the interval. Okay, correct. ඒ ටික දැන් ටිකක් හරි. right.
දැන් එකේ ස්ටිංස් වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. නෙක්ස්ට් එක අගස්ට්‍රික චෙක් කරලා බලලා මම කියන්නම් ඒවල තියෙන ආන්සර්ස් ටික. මට ආන්සර්ස් වෙන එක මම චෙක් කරලා කියනවා. ෆස්ට් එක about mother correct. ඊට පස්සේ remember නැත. අන්න එක වැරදි. සෙකන්ඩ් ලයින් එක බලන්න පුතේ අර වචන word keywords match කරාම තියෙනවා you were always by my side එහෙනම් to give me support. නමුත් අපි me කියලා ලියන්නේ නැහැ. give the poet. දැන් me කිව්වොත් මටනේ. මට support එකක් දෙන්නේ නැහැනේ poet ගේ mother. poet ගේ mother මගේ mother වෙන්න කියන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් give the poet. නැත්තම් him නැත්තම් her. වඩා හොඳ අපි දන්නේ නැහැ මෙයා him the her ද කියලා. give the poet support confidence and help. right. හරි නේද? හැමෝටම තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා. why නිසා to කියලා තියෙන හින්දා අපිට ආයි දාන්න දෙයක් නැහැ because කියන එක ඕනේ නැහැ. හරි. right, three good qualities of this mother. good qualities තුනක්. good qualities හොඳ ගුණාංග තුනක්. right, three good qualities. හරි. උදේ මේ ටැලන්ටර් සෙට් එකක්ම ඉන්නවා දැන් ග්‍රේඩ් 8 එකේ හැදිලා හොඳට මහන්සි වෙලා ගී ටික තුල වැඩ කරපු විදියත් එක මාත් එක්ක. නමුත් ආන්සර්ස් ඉවර නැහැ. I don't know why. දැන් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පුතේ යන්නේ අපි කොහොමද තව මාස දෙකකටවත් රට ක්ලාස් ස්කූල් පටන් ගන්න එක මට නම් ෂුවර් නැති නිසා. නැත්නම් මම එච්චර නතලා නිකන් හරි ඉන්නවා. මට ෂුවර් එකක් තියෙනවා මේ මන්ත් එක කොහොමත්ම chance එක නැහැ. ඊළඟ මන්ත් එකේ 9 තමයි ස්කූල් පටන් ගන්න තියෙන්නේ මට මතක විදියට 9ද කොයිද 9 වෙනකොට ස්කූල් පටන් ගන්න එකක් නැහැ. බොහෝ දුරට ස්කූල් පස්සට යයි ක්ලාස් උත් එක්කම ගොඩක් වෙලට ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙකම අතරලා දෙසැම්බර් තමයි බොහෝ දුරට පටන් ගන්න ඉඩ තියෙන්නේ. හරි? ඒ නිසා බොහෝ දුරට ඒකින්දදී අපි වැඩ කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක වැඩ කරන්න නැත්නම් හදපු ක්වොලිටිස් ටික බහැලා යනවා හොඳේ. මාන්සලා හදාගත්ත knowledge එක ආයි බහිනව නැත්තම් පටස් ගාලා. right. now second answer to give the poet support confidence and help. right. qualities තුනක් අහලා තිනවා චතුරි දාලා තිනවා strong sensitive pretty බලමු. for as long as I can remember you were always the person I looked up to. yes, so strong එක quality එක so strong so sensitive so pretty. qualities තුනක් තියෙනවා මෙතන දීලා there are three qualities. ආගේ තරි පුතේ අගශ්‍රී so strong so sensitive so pretty. right. next one let's see. write the sentence කෙලිම sentence එකම අහනවා which says that their mother is a strength to this family. their mother උන්ගේ අම්මා is a strength ශක්තියක් to this family කියන sentence එකම අහනවා. බලමු මේ අම්මා ශක්තියක් වෙන බවට. yes, hari let me I think no not let me Chaturi correct. you always provided stability. stability කියන්නේ පුතේ ස්ථාවරත්වය. stability කියනවා ස්ථාවරත්වය within our family. අපේ පවුලේ ස්ථාවරත්වය තමයි වෙනයි. that is the answer එක තමයි. you always provided stability within our family. does the poet love his mother? does the poet love his mother? මේ poet අම්මට ආදරේද කියලා අහනවා. if yes say නම් how does he pay his gratitude? පුතේ gratitude කියන්නේ කෘතඥ පූර්වකතාවය. gratitude කියන්නේ කෘතඥ පූර්වක භාවය. instead දක්වන්නලු the line එකම කියන්න ඕනේ. ඒක yes නම් බලමු poet ඉස්සෙල්ලාම අම්මට ආදරේද කියලා බලන්න ඕනි. for as long as I can remember and still today you are everything a mother should be. whatever I have become is because of you and I think you forever for our relationship. yes, අම්මට මේ ආදරේ කාරී true. yes තමයි ඉන්නේ answer එක. එතකොට කොතනින්ද අපිට sentence එක මොකද්ද line එක තියෙන the last line of the last stanza. අන්තිම කවිය අන්තිම පේලිය. yes චතුරි you are correct and I thank you forever for our relationship. that should be the answer එක තමයි answer එක. I thank you for our relationship තමයි answer එක වෙන්නේ. that's the answer correct. okay, next one. similar words, not the similes but the similar words. a bond කියන්නේ බැඳීමක්. then what is that? relationship. it should be relationship. bond එකක් බැඳීමක් relationship එකක්. yes let me correct you are also correct very good. relationship තමයි answer එක වෙන්නේ. help support beautiful pretty
beautiful, pretty. Write two nouns from the poem. I can have bond, relationship, help, support, beautiful, pretty. Right. Two nouns. Nouns දෙකක් අහනවා. For as long as I can remember, you were always by my side to give me support. Support කියන noun එකක්. Confidence noun එකක්. Help noun එකක්. For as long as I can remember, you were always the person. Person noun එකක්. Nouns නේද මේක අපෙන් අහන්නේ. බලන්න again බලමු. Nouns නේද කියලා. Yes, nouns. අපෝ මම තව දිනවා කියන්නම් ඕන්න. Person එක noun එකක් වෙනවා තව. Stability, family, laughter, tears, love, mother, relationship. Two of these මෙවන් දෙකක්. mother I කියන එකත් පුතේ චතුරි හරි. නමුත් I කියන එක ගත්තොත් එවෙල එක pronouns කියන වර්ගයට වැටෙන noun එකක්. ඒ නිසා අපි I නොගෙන වෙන එකක් ගමු. Right. මේකටත් මට answers ටික ඕනි. මේකද next එක බලමු. Yes. Popsicles. Send the answers please. හරියන්. water කියලා තිබ්බනම් හරි. බලමු. Let's see. Who invented the popsicles? Let's see. Do you like popsicles? Did you know that they were invented by a kid? A kid. එයාගේ නම තියනවද බලමු. පුතේ කිඩ් කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. නමුත් වඩා හොඳයි මොකද්ද? එයාගේ නේම් එකම ලියනවනේ නේද? එයාගේ නේම් එක මොකද්ද? Yes, Frank a person. Frank a person. එහෙනම් කිඩ් කියනට වඩා හොඳයි Frank a person කියලාම තිබ්බා නම්. How did it happen? ඒක උනේ කොහොමද? By accident. By accident. මේ තියෙන පුතේ happen match කරන්න. කෙනෙක්ට ඒ answer ගන්න විදිය තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. line 2 එකේ happen තියෙනවා. හරිද? line 2 එකේ happen තියෙනවා. question එකේත් happen තියෙනවා. happen match කරන්න. මේ happen by accident. Yes Tirsha, you are correct. ඒක හරි පුතේ වාගේ. question number 2 එකේත් happen තියෙනවා. line 2 වලත් happen තියෙනවා. happen by accident. ඒක තමයි answer කරන විදිය. simple. මම මේ වැඩි advanced ක්‍රම නෙමෙයි මේ කියලා දෙන සරල ක්‍රම. current ගියා. Let's see. How did it happen? How did it happen? By accident. How did he make the drink? එයා කොහොමද මේ drink එක හැදුවේ? How did he make the drink? Right. අර make එකයි made එකයි compare කරාම make එකයි made එකයි tally කරාම දිනවත question number 3 වල make කියලා line 4 වල made කියලා. made a drink for himself by මොනවද තියෙනවා by how නම් by කියලා එනවා by stirring some soda powder with a cup of water. Stirring some soda powder with a cup of water. And how කොහොමද? By stirring some soda powder with a cup of water. If there was anyone who couldn't find the answer හොයාගන්න බැරි කවුරු හිටියා නම් answer කොහෙනදී මම කියලා දෙන්නම් පුතේ. අර නිකම්ම tally කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. Simply question number 3 වලත් තියෙන පුතේ මේක කියලා. question number 3 වල තියෙනවා මේක කියලා.
line 4 වල තියෙනවා made කියලා නම් a drink for himself by stirring some soda powder. Number 4 what happened later. Number 4 what happened later. Let's see later මොනවද උනේ කියලා. later අර later කියලා ඊළඟ ආන්සර් එක එහෙමම තියෙනවා. මේක මොන්ටිසෝරි question එකක් වගේ පුතේ. question එක later කියලා තියෙනවා. කෙලින්ම what happened later ඊළඟ කෙලින්ම පටන් ගන්නෙම ඊළඟ එක later. Later he left the drink outside and went to bed with a stick still inside the cup. That is what happened. මෙතන කෙලින්ම later he left the drink outside and went to bed with the stick still inside the cup. Number 5 what was the name given to that kind of popsicle. What is the name, what was the name given to that kind of popsicles. Let's see. Yes, epsicles. Second para line 2 la තියෙනවා. He called them epsicles. මේ තියෙන පුතේ paragraph 2 line 2 වල තියෙනවා epsicles කියලා. epsicles they were called epsicles. What is the most popular flavor of the popsicles. Most popular flavor, right? As you know, popsicles are still very popular today. The cherry popsicle, the most popular flavor. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? The cherry popsicle. The cherry popsicle. එහෙනම් බලන්න question එක check බලුවම most popular flavor කියලා තියෙනවා. paragraph එකෙත් most popular flavor කියලා තියෙනවා. The cherry popsicle. When is the National Cherry Popsicle Day? When is the National Cherry Popsicle Day? Let's see. The last line again, second paragraph August 26th. August 26th is National Cherry Popsicle Day. Who changed the name Epsicles? කවුද මේ නම වෙනස් කරේ? ඒක තියෙන later his own children, his own children. And a word match කරනකොට within change the name to popsicles, later his own children, his own children. His own children නා එයාගේම ළමයි තමයි නම් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි නම කාලයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. හරි. Find two adjectives from the passage. Find two adjectives from the passage. Old, oldie, old. Cold, CLD, cold. Frozen, frozen. On, OWN, on. Sorry, popular, popular. Okay, you can use this. मैं පුළුවන් ගන්න පුතේ. මම කියන්නම් adjectives ටික old, frozen, on, called, popular. Okay, next is a listening test, so it has to be done in the class. Okay, cold night, frozen drink කියලා තිබ්බොත් හරි. okay no matter, it's okay, but ඊළඟ පාර ලියන්න එපා ඔක්කොම ටික. මොකද හේතුව අදාළ කොටස විතරක් ලියන්න. The World Children's Day. මම පුතේ මේක එස් එක දානවා. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන් ඉන්න, so that you can write down.
the children's day ළමා දිනය is a commemorative සිහිපත් කරන date දිනයක් celebrated සමරනවා commemorative සිහිපත් කරන date දිනයක් celebrated සමරනවා annually වාර්ෂිකව in honor ගෞරව වෙන පිණිස children ළමයිට ගෞරවයක් කරනු පිණිස whose date දිනය observance පිළිපදිනවා observe කරන පිළිපදිනවා varies වෙනස් වෙනවා by country රටින් by country කියන්නේ රටින් රටට වෙනස් වෙනවා in 1925 1925 international අන්තර්ජාතික අනේ අපිට මේක මම මේ දෙවෙනි එක අරන් තින්නේ sorry තව කැලලා මිස් වෙලා පොඩි okay next one අපි ඊළඟට එමු මට පොඩි මිස් එකක් කළා මේක නෙමෙයි ඊළඟ එක the world's children එක මුලින්ම තියෙන්නේ ඊළඟ එක හරි මේ දැන් ආපු දැන් නිකන් බලන්න world children's day was first මුලින්ම establish ස්ථාපිත කළා in 1954 1954 as ලෙස universal විශ්වීය children's day ළමා දිනය and is celebrated සමරනවා on 20 November 20 November each year එකිනෙක අවුරුද්දේ it is celebrated එක සමරනවා to promote ප්‍රවර්ධනය කරන්න international අන්තර්ජාතික togetherness එකමුතු බව awareness දැනුවත්භාවය among අතරේ children ළමයි worldwide ලෝක පුරා and improving දියුණු කරනවා වර්ධනය කරනවා children's ළමයිගේ welfare සුබ සාධනය November 20th is an important date වැදගත් දවසක් as නිසාවෙන් it is the date in 1959 it is the date එක තමයි දවස in 1959 when කියන්නේ විට වේලාවේ UN එක්සත් ජාතීන්ගේ UN කියන්නේ United Nations general වරයා නැත්නම් general එක සාමාන්‍යයෙන් බව assembly එකමුතුව adopted උකහා ගත්ත කියලා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ආරම්භ කළා කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉතින් ඕන්න හරි ඒගොල්ලෝ එක adopt කරගත්තා ඒක පිළිගත්තා ඒගොල්ලන්ට the declaration ප්‍රකාශනපත් කිරීම of the rights of child ළමා අයිතිවාසිකම් rights කියන්නේ අයිතිවාසිකම් of child කියන්නේ ළමයින්ගේ එදා තමයි ළමයින්ගේ අයිතිවාසිකම් වල මුලින්ම පිළිගත්තේ දෙන්න ඕනි කියලා it is කියන්නේ එක also තවත් date දිනය it is also the date දිනය in 1989 when the UN General Assembly adopted the convention සම්මුතිය convention සම්මුතිය on the rights අයිතිවාසිකම් of the child ළමයින්ගේ
of the child ළමයින්ගේ scene sitter 1990 එතනම 90 සිට World Children's Day ලෝක ළමා දිනය also mark සලකුණු කරනවා the anniversary සංවත්සරය of the date දිනේ that the UN General Assembly adopted ඒගොල්ලන්ට අර මම කිව්වා adopted උකහාගත්තා කියලා කියන්නේ ඒක ගත්තා both දෙකම the declaration ප්‍රකාශයටපත් කිරීම convention සම්මුතිය on the children's right ළමා අයිතිවාසිකම් declaration ප්‍රකාශයටපත් කිරීම convention සම්මුතිය mothers and fathers, teachers, nurses and doctors, government leaders and civil society. Mothers දන්නවා ඔයගොල්ලෝ, fathers දන්නවා. සමහර අය අපේ ක්ලාස් එකේ තියෙන mothers ලා fathers ලා නෑ නේද? මෙයා කවුද? හංස නෑනේ නේ. Teachers and nurses, nurse ලා, doctors දන්නවා. Government can රජයේ leaders නායකයෝ, රාජ්‍ය නායකයෝ and civil society activities, civil සමාජ ක්‍රියාකාරීන්. Civil සමාජ ක්‍රියාකාරීන් religious ආගමික and community elders සමාජයේ ඉන්න වැඩිහිටියෝ community elders corporate එකට එකමුතු වෙනවා corporate මගියුල් නැත්නම් ප්‍රධානීන් corporate මගියුල්ස් යම් සාමූහික සංවිධානවල ප්‍රධානීන් and media මාධ්‍ය professionals වෘත්තිකයෝ මාධ්‍ය වෘත්තිකයෝ as well as වගේම young people තරුණ මිනිසුන් තරුණයෝ and children themselves තමා විසින්ම can පුළුවන් play රඟ දක්වන්න නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කරන්න an important part වැදගත් කොටසක් in making පත් කිරීම World Children's Day relevant අදාළයි relevant අදාළ for සඳහා their own ගේ society සමාජ communities සමාජ society කියන සමාජ communities කියන්නේ අර තමන්ගේ සමාජයේ මේවා තමයි community එක හරි and nations ජාතීන් World Children's Day offers පිරිනමනවා each of us each කියන එකිනෙකාට us කියන අපේ කෙනෙකාට inspirational අපි උනන්දු කරන inspirational උද්දීපනය කරන entry point ආරම්භක අවස්ථාවක් entry point එකක් advocate වෙනුවෙන් කතා කරන්න පක්ෂව කතා කරන්න advocate පක්ෂව කතා කරන්න වෙනුවෙන් කතා කරන්න promote ප්‍රවර්ධනය කරන්න celebrate සමරන්න children's right ළමා අයිතිවාසිකම් translating we can translate කරන පුතේ පරිවර්තනය කරනවා into dialogues දෙබස් තුලට and actions ක්‍රියා ඒ කියන්නේ පුතේ අපි හිත තුල තියන් ඉන්න ගොඩක් අය ළමයි කියන ආදරේ ළමයිට කියන්නේ නැහැ ඒවා dialogues දාට තමයි ඒක දෙබසක් බඩපත් වෙලා අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පිළිසුන කරලා පෙන්නන්නේ actions ක්‍රියාවන් that will build ගොඩනගනවා a better world වඩා හොඳ ලෝකයක් better කියන වඩා හොඳ world ලෝකයක් for children ළමයින්ට හරි right මං visit to see එක විතරක් දානවා ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ ඒක කියලා දීලා ඉතින් SS අපි නැවත ඊළඟ වැඩේට එනවා a day at the zoo කියන එක දානවා ඊළඟට තියෙනවා visit to zoo කියලා එකකුත් තියෙනවා late comers ලා කට් වෙලා join වෙලා Tamanට වැඩ මගරිච්ච කට්ටිය ඕන කෙනෙක් පුතේ මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මම තව දවසකින් දෙකකින් මේක වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඒතර වීඩියෝ එක දෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඔයගලට මම එවන්නම්. ඒකෙන් බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධාන දේ වීඩියෝ එක එවන්න පුතේ ෆීස් පේ කරලා තියෙන අයට විතරයි ඒක පොඩ්ඩක් එකක් මතක් කරලා පේරන්ට්ස් වලට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ෆීස් පේ කරන්න ගන්න. නෙක්ස්ට් වීක් ඉඳලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නත් බෑ පුතේ ෆීස් පේ කරලා නැති අයට මම එවන්නේ නැහැ ලින්ක් එක. මොකද මට දිගටම පාඩුවු පුතේ නැත්තම් මේක කරන්න බෑනේ. හරි. ගියපාර ගොඩක් පාඩුවක් වගේ වුණා ඒකයි. දැන් මම හිතුමත. ටකල මේක ලියාගෙන මට කියන්න please write this one as soon as possible as fast as possible පුළුවන් තරම් වේගෙන් කියලා මට කියන්න. මම ඊට පස්සේ මේකත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. last week ගිය සතියේ we went to අපි ගියා දෙහිවල zoo එකට I went මම ගියා
with Samaga, my father, mother and brothers, amma සහෝදරයෝ, we reached ළඟා වුණා the zoo එකට at around පමණ 12 pm 12ට පමණ. We bought මිලදී ගත්ත tickets and entered ඇතුළු වුණා the zoo. First මුලින්ම we went to අපි ගියා see බලන්න the birds. There were හිටියා many birds ගොඩක් කුරුල්ලෝ of beautiful colors. ලස්සන පාටවල් වලින් ගොඩක් එවුන් හිටියලු. Many beautiful colors. We also තවත් saw දැක්කා lions සිංහයෝ, tigers කොටි, bears වලස්සු, monkeys අත උස්සන සමහර කට්ටිය අත උස්සන්න එපා පුතේ, monkeys වඳුරෝ, cheetahs චීටවරු. The monkeys were very cute. ඒගොල්ලෝ හරි cute ලස්සනයිලු. And I fed them. මම උන් පෝෂණය කරා, කෑම දුන්නා. We also ඒ monkeys කියන්නේ සමහර monkeys ලස්සනට ඉන්නව නේද? සමහර monkeys දැකම එපා වෙනවා. We also අපි also තවත් saw දැක්කා many ගොඩක් other අනෙකුත් animals සත්තු such as කොයි උන්ද කියනනම් කොයි වගේ අයද කියනනම් crocodiles කිඹුල්ලු, fishes මාළු වර්ග. fish විතරක් තිබ්බනම් මාළු ගොඩක් දැක්කා. fishes කව මාළු වර්ග ගොඩක් දැක්කා. chimpanzees දැක්කා. apes වර්ග ඉන්නවනේ උන්වත් දැකලා. very good. After that මට ඒ කියන්නේ දැන් මම finish කියලා very good. After that in pasu we walked අපි ඇවිදන් ගියා along දිගේ lanes පාරවල් of the zoo. We went අපි ගියා to the aquarium එකට. අර මොකක්ද ඒකට සිංහල aquarium කොහොම කියන්නේ මං හිතන විදිහට මින් මැදුරට. there we saw අපි දැක්කා many varieties වර්ග ප්‍රභේද of fish මාළු such as කොහොමද කියනනම් Nemo, catfish and catfish. Then ඊළඟට we went අපි ගියා to a shop කඩේකට where we ate කෑවා popcorn කන්න ගිහිල්ලා. After that in පසුව we saw අපි දැක්කා we sat අපි වාඩි වුණා under යට කියලා ලියා ගන්න එපා. under කියන්නේ යට කියන කොහොමද? නැත්නම් under යට කියලා ලියා ගන්න. හරි? a tree ගසක් and had ගත්තා our lunch අපි දවල් ආහාරය. at 4 pm 4ට we return අපි ආවා home ගෙදර. we will never forget අපිට කවදාකවත් නෑ forget අමතක වන්නේ this trip මේ trip එක. right කවදාකවත් මේ trip එක අමතක වෙන්නේ නෑලු. anyway homework දාන්න පුතේ මට කරුණා කරලා කියන්න today is 13th 2020 homework දාලා මේ මුතර ලේසිනේ before discussing the further things. පුතේ මට පොඩ්ඩක් check කරලා කියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ගාව තියෙන SD විජේතුංග Western Province Passes book එකේ 2016 year end එක third term එක 2016 paper එක තියෙනවද නැද්ද කියලා දාන්න ටක් කළා. just let me know quickly. accept. බලන්න ටක් ගාලා Kanchana, give me the gratitude. Yeah, I want to send them the homework this way quickly, as soon as possible. Not this that. That's it. Yeah. There are two homeworks දෙකක් තියෙනවා පුතේ ඔයගලන්ට දාලා බලන්න. එකක් SD passwords වල කවුරු මට message එකක් දැම්මේ නැද්ද? නෑ නේද?
2016 end එක තමන්ගේ පාසස් බුක් එකේ අරන් බලන්න පුතේ තියෙනව නේද කියලා හැමෝගෙම නැති අය ඉන්නවනම් ඒක ෆොටෝ කොපියක් ගහගන්න වෙන එකයි 2016 හරි ක්ලාස් රෙවිලර් ගහගෙන යන්න පුළුවන් මං ගාව තියෙන පුත 2016 year end එක ඒ කියන්නේ third term evaluation එකේ පේපරේ 2016 එක ඊළඟ ටියුට් කියන මේක ක්ලාස් එකේ දැන්ට තියෙන්නේ පීස් එක ලැබිලා අරන් යන්න කියලා මං කිව්වා පුතේ හොඳේ ක්ලාස් රෙවිලර් අරන් යන්න ඕනි 2016 එකයි ටියුට් එකේ unit 5 වල actually 1 2 දෙක කරලා දාන්න ඕනේ 2 විතරක් දානවද තව දානවද 1 2 3 3 තර ලේසි එකක් 1 2 and 3 මේ ටික දානවා right එතකොට ක්ලාස් වල ටියුට් එක ගන්න කරුණා කළා පුතේ මේ ක්ලාස් එකට එනවා පුතේ මම ක්ලාස් එකේ මේ ඉන්නේ net දවස් තියෙනවා Wednesday and Sunday නෑ බදාදා ඉරිදා නෑ ක්ලාස් එකේ ඒ දෙක එන්න එපා right අද නවත්තන්න කලින් මම එන්ඩ් කරන්න පුතේ දැන් වීඩියෝ එකට විතරක් ගන්නවා විතරක් ඒ වැඩක් නැති හින්දා දැන් ඉවරයි